नमस्कार हर हर महादेव शिव विवाहर मुझे सर्ट्स छाड़ी यहाँ हूँ लंग वीडियो आपण मैंने केते सारा भल पाइबा देवे मुझे जानी किंतु बाबांकर बाहागर जो मुझे प्रथम जाकि पहुँचली बाबा को दर्शन कली जो बाबा को माने बेश करोले माने जमी बर जाती बरणी हाँपाई बर जो प्रथम घर बाहर जाते बेश करोले बहुत सुंदर भाव नना सज करते नना प्रथम नहीं गले मुख्य द्वार मंदिर से पटे बैक साइड गले तो मुख्य द्वार पटे नना बर को जमी बरणी करा तो नना सेमती बर बाबा को लेकिन जाइए बरणी करने से आउ जने नना भी थे आज कन्या सहित जी पिता होते जमी माँ आदिशक्ति जी पिता होते से बापा माँ जी होते से मैंने भी बर को पाछोटी आनती बर कन्या पिता जमी बर को पाछोटी आनती सेमती जमी जहाँ भी सब रिचुअल्स अच्छी आम ओडिया परंपरा सेमती सब रिचुअल्स करते दीप लगे पीढ़ा ता सहित शिड़ीपता हलदी पानी रे से प्रथम शिड़ीपता धोई संकल्प माने कन्या पिताजी संकल्प करते जमी माने पूरा रिचुअल्स रे करबा कथा सेमती ही करते और नना मैंने एत सुंदर पूजा करते या पूर्व गोटे बाहागर भी से होता मत से नना मान पूजा बहुत ही भल लगी आ जहाँ भी रिचुअल्स अच्छे जमती भी सब ओडिया परंपरा बाहागर रीतिनीति कराए सेमती ही करते ये जी बसते सी होती आमर है कन्या पिता से भी बहुत निष्ठार सह करता से बहुत सौभाग्य प्राप्त कि से कन्या पिता हाँ सुजोग पाइले हलदी पानी जमी बाबा पाद धोई दिखती आम मान ओडिया बर को पाद धोई दिखती बाट बरणी बेले सेमती हलदी पानी बाबा पाद धोई देते जमी नॉर्मल जल भी बाबा पाद धोई देते बाबा को पाद भी पोछि देते जमी से श्रृंगार करने कथा चंदन सिंदूर अक्षत सबू बेलपत्र हार सबू जमी करने कथा बाबा को श्रृंगार करते नड़िया ए सबू दे जमती कि पैता जहाँ जमीती किसी भी गोटे कमी नाला सबू ये बाबा देखो एत सुंदर देखा जाता ना बाबा माने से सिचुएसन टाक एमती फिल करूली मुझे कह भी पारि मत केमी फिल होता तो बाबा माँ को जो एका सागर देखी ना मुझे भी कंट्रोल कर पारे आते मत एमती पॉजिटिव गुड भाइब्स आसूला माने मुझे मोर माने मोर फिलिंग्स को मुझे माने से फिलिंग्स कहते ना क्या सहित सेयार करी हुए मतलब क्या सेयार भी करें मैंने कह भी हुए केमती कौन लगुला मैंने मत एमती फिल होता एत खुशी लगुला बहुत बड़ सौभाग्य कि मो जीवन में प्रथम थर शिव विवाह देखिली आबे भी देखी नी शिव विवाह तो प्रथम थर देखिली बहुत सारा एंजॉय कली मुझे वीडियो अपलोड कर न सर्च करी कि अपलोड करी कि किए देखिए न देख आपण मैंने भल पाइबा केते देवे मुझे जानी किंतु बाबांकर वीडियो सब बड़े मो चैनल रे रहिले तो ताकि जितेबाला मोर इच्छा हे जितेबाला मत भल न लगुव जितेबाला मत बाबा को देखा इच्छा हो बाबा बाहागर देखा इच्छा हो ताकि मुझे देखिपारि तो ये बाबा सब कर्म सरी जाइए जमी बरणी रे सब कर्म सरी जाइए बाबा को मंदिर को नहीं जाते पाछोटी कर कन्या पिता होते तार बाबा को प्रथम जो आनी ना बेदी को जमी बर को बेदी को आनती तो आणला बेले आउ थे सेमती बाबा पाद धोई जमी आउ थे बंदापना पूजा अर्चना करी बाबा को पाछोटी आनी बेदी को नना मैंने बहुत सुंदर भाव पूजा करते किसी कमी कर ये थे कन्या माँ पिता माता समस्त उपस्थित थे बहुत सारा लोक भी थे सेठी माने प्रायतः बेसी लेडीज थे जेहेतु बाबा को महादेव को बहुत लेडीज मैंने पूजा करती लेडीज मैंने बहुत थे एत सुंदर डेकोरेशन भी सब कराइला फूल सब एत सुंदर सजाइला माने जो मंदिर चारिपटे फूल बेलून्स बहुत सुंदर भाव में सजाइला जमती एठी भी बाबा को पाद धोईदेले बाबा श्रृंगार आउ थे करइले बाबा को आउ थे पाछोटी आनी माने जो बेदी को आनी बाबा को आनी एठी बाबा को पाछोटी नवा समय आमर बाबा जो आस्थान थिला बाबा फूल फूल सजाऊला बाबा बाहागर सरले बाबा माँ एका सागर समस्त दर्शन देवे तो बाबा को प्रथम आणिक यज्ञकुंड पूजा करा जमती कि बर मानक आम घोरा फेरा जमी करती 2 थर 3 थर बेदी को आसती कर्म जहाँ सब रिचुअल्स थाए शेष सरला बाबा को नहीं जाती पुणी माँ को आनती तो सेमती बाबा प्रथम थर बेदी को आसबार जहाँ भी सब पूजा रिचुअल्स अच्छी जमती कि आंब पत्र सूता सब बांधबार सब बाबा बंधाबंधी सरिकी तो प्रथम पूजा कर्म सरी से माँ को आनी माँ को एत सुंदर माँ देखा जाऊे ना माँ खाली नाली ओढ़नी
ବହୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି ଭାଷାରେ କହିବି ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରିପାରିବିନି। ଯିଏ ଦେଖିଥିବ ସିଏ ହିଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଥିବ କି ମା ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲି ନା ସେତେବେଳେ ତ ମାନେ ଯେମିତି ନଜର ନ ଲାଗୁ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ କାହାକୁ। ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଆଜି। ଆଉ ଏଠି ବି ବାବା ମାଆଙ୍କର ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ରିଚୁଆଲ୍ ସବୁ କର୍ମ ହେଲା। ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ବି ନେଇଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ମାଆଙ୍କର କର୍ମ ସରିଯାଇଥିଲା ତାପରେ ବାବାଙ୍କୁ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଆଣିବେ ବେଦୀକୁ ଉପରେ ଆଣିବେ। ତ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ବି ଚାଲିଥିଲା। ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବି ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ବର୍ଷା ବି ମାନେ ଖରା ଏତେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଖରା ବି ହେଉନଥିଲା। ପାଗ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଏଠି ବାବାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବେଦୀକୁ ଆଣିଥିଲେ। ବେଦୀରେ ଯାହା ସବୁ କର୍ମ ଯେମିତି ହୁଏ ୟାପରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାଆ ଆସିବେ ବେଦୀକୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ତାର ବାବା ମାଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ହେବ ନା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ଏଠି ନନାମାନେ ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ଯଜ୍ଞ ହେବ କି ଯାହା ସବୁ କରିବାର ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନଳ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ ଖାଲି ନଜରରେ ନ ଲାଗିଯିବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବାବା। ମାନେ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ବସିଥିଲି କ୍ୟାମେରାଟା ଭଲସେ ଶୋ ମାନେ ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିଲି ମୁଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ମାଆ ମାନେ ମାଆ ଆସୁଛନ୍ତି ବେଦୀକୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉପରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ବାବା ଗଲେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବାବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ବି ପକାଇଥିଲେ ଯେମିତି କ'ଣ ନା ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତିନି, ବାହାଘର ପରେ ମୁହଁ ଦେଖିବେ। ତ ବାବା ମାଆଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଦର୍ଶନ ମାନେ ବାହାଘରରେ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ନନାମାନେ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଧରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ପାଖରେ। ମାନେ କ'ଣ କହିବି ସେ ଯେତେବେଳର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ କି କିଛି ଗୋଟେ ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଏଠି ବାବା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ବାବା ମାଆ ବେଦୀରେ ଆସିଲେ। ଏଠି ବାବାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ପଡ଼ିଥିଲା ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତ ତାପରେ ଆମର ଯେମିତି କନ୍ୟାର ପିତାମାତା ଥିଲା ତ ସେମିତି ଯାହା ସବୁ କର୍ମ ଯେମିତି ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ସେମିତି ଗଲେ। ବାବା ନନା ବାବାଙ୍କ ମଥାରୁ ଆମର ଖୋଲିଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଯାହା ବି ସବୁ ଥିଲା ବାବାଙ୍କ ମୁଠାରୁ ଖୋଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଯେମିତି କନ୍ୟାଙ୍କର ପିତା ଯେମିତି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଧରିକି ଯେ ମାତା ଆଦି ଶକ୍ତିଙ୍କର ପିତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ସେ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଲେ କି ମାଆଙ୍କର କନ୍ୟା ହେବାର ମାନେ ମାଆଙ୍କର ପିତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ ହାତ ଗଣ୍ଠିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇଏକୁ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ ନା ତ ଥାଳିରେ ଫଳ ଏସବୁ ରଖିକି କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କୁ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରାଇଥିଲେ। ଗର୍ଭବତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ବିବାହ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ सर्वे आज्ञा प्रदीयत। हे देवता ब्राह्मण अग्नि सभास्थित भद्रमंडली समस्ते माने आज्ञा दियंतु विवाह कर्म संपादन करिबु। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ओम ପାଣି ଗ୍ରହଣ ପରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ତଥାସ୍ତୁ ନନାମାନେ କୁହନ୍ତି ବାହାଘର ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ତଥାସ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ସେମିତି ସବୁ ହେଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଏଠି କନ୍ୟା ପିତା କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଧରିକି ମାନେ ସେପଟକୁ ବସିଥିଲେ। ଏଠି ଆମର କନ୍ୟା ପିତା କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ହାତ ଗଣ୍ଠି ବେଳେ କିଛି ବଚନ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ବଚନ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି କେଉଁ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବ ସେମିତି ସବୁ ତାଙ୍କର ଯାହା କହିବାର କହିଲେ। ନନା ବସିଥିଲେ ଯେମିତି ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତ ନନାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେମିତି ସବୁ ନର୍ମାଲ୍ ବାହାଘର ହୁଏ ପୁରା ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକମାନେ ବି ସବୁ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ନନାମାନେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ବାବାଙ୍କର ରିଚୁଆଲ୍ସ ସବୁ କରୁଥିଲେ ଦେଖିକି ନଜର ହିଁ ହଟୁ ନଥିଲା ଉପରୁ। ତାପରେ ଏଠି ବାବାଙ୍କର ଯେମିତି ସରିଗଲା ପରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ବି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ସକ୍ଷମ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଲେ। ତାପରେ ନନା ହାତ ଗଣ୍ଠି ବି ଏଠି ଯାହା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠିଆଳ ସବୁ ପଡ଼ିବ ପକାଇଲା ପରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ବି ନନା ହିଁ ଫିଟେଇଥିଲେ। ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ଥିଲା ରିଚୁଆଲ୍ ସବୁ କାମ ସାରି ନନା ଏଠି ଗଣ୍ଠିଆଳକୁ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ବାବାଙ୍କରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ତ ତାକି ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ନନା ଯେମିତି ଯେଉଁ ଫିଟେଇବାର ଫିଟେଇଥିଲେ।
ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେଠିକାର ପରିବେଶ। ସେଠିକାର ଯେମିତି ସବୁ ଢୋଲ ତୁରୀ ସବୁ ବାଜେ, ମାଇକ୍ ସବୁ ହିଁ ବାଜୁଥିଲା। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଥର ବାବା ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ, କାରଣ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବାବା ମାନେ ମା ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ବସିଥିଲେ ଡାହାଣ ପଟରେ, ବାମ ପଟକୁ ମାନେ ବାମ ସାଇଡ଼କୁ ଆସିଲେ ନା ବାମ ପଟରେ ବସିଥିଲେ, ବାବାଙ୍କର ଡାହାଣ ସାଇଡ଼କୁ ଆସିଲେ। ତ ଏହାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଦାନ କରାଯିବ। ଯାହା ଯେଉଁ ଯେମିତି ଯାହା ସବୁ କର୍ମ ଅଛି, ଖାଲି ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ କିଛି କାମ ହେଇନି। ତାପଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ସିନ୍ଦୁର ଦାନ ଯିବ, ସବୁ ପୂଜା ଯାହା ସବୁ ଯେମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ବି କର୍ମ କିଛି ଥିଲା। ତ ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ସମୁଦି ମେଳନ ପାଇଁ ସମୁଦି ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ତାଙ୍କର ଯାହା ଯେଉଁ ସେମିତି ସବୁ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ତ ସେମିତି ସବୁ କରାଇଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ହାର ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ସବୁ ତାଙ୍କର ହେଲା। ତାଙ୍କର ସମୁଦି ମେଳନ ସେମିତି ବି ତାଙ୍କର ସବୁ କଲେ। ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏକୁ ମାନେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ କଭର୍ କରିଥିଲେ। ସବୁ କିଛି କମି ନ ରହୁ, କିଛି ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ବି ସେମାନେ ନୋଟିସ୍ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବାହାଘର ଯେମିତି କରାଯାଏ ସବୁ ସେମିତି କରିଥିଲେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ବାହାଘର ମିସ୍ ହେଇନି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଏତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ନି ଦେବତା ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନି କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ବାବା ମାଆଙ୍କର ବାହାଘର, କିଏ ବି ଖୁସି ନହେବ। ଏଇଟା ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେମିତିକି ଆମର ଖଇ ପୋଡ଼ାଯାଏ, ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ସିଏ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯିଏ ମାଆଙ୍କର ଯିଏ ବାପା ହେଇଥିଲେ ସେ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ବସିଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ହୁଏ କ'ଣ କି କନ୍ୟା ଆଗେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ବର ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା। ନନା ତାଙ୍କର ଖଇ ସବୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଆମର ଅଗ୍ନିରେ ଖଇ ପୋଡ଼ୁଥିଲେ। ତ ଯେମିତି ଯାହା କରାଯାଏ, ଯେତେ ଥର କରନ୍ତି, ତାକୁ 7 ଥର ନା 9 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ସେ ଜାଣେନି, ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯାହା କରନ୍ତି, ସବୁ ସେତିକି ଥର ହିଁ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଜିନିଷ ବି କିଛି ଯେମିତି କମି ନ ରହିଯାଉ, ସବୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଉଥିଲା। ଖଇ ପୋଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ନନା ଆସିଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ଠିକ୍ସେ। ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ନନାମାନଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ରିଚୁଆଲ୍ସ ଥିବ, ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ସିଏ ବି ଆର ନନା ବି ଖଇ ପୋଡ଼ିଲା ପରେ ଏ ନନା ବି ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ଖଇ ପୋଡ଼ିଲେ। ତ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ କିଛି ମିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତାକି ଯେମିତି ମୋର ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ଦେଖିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କାଟିନଥିଲି। ତ ଏଠି ସିନ୍ଦୁର ନନା ମାଆଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ। ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ସିନ୍ଦୁର ଦାନ ହେଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ନନା ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ବସିଥିଲା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କଭର୍ କରିପାରୁନଥିଲି। ପୁରା ନନା ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲା, ମୁଁ ଏପଟ ପୁରା ସେଇ ମାଆଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ବସିଥିଲି, ତ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ତଥାପି ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ଏଠି ନନା ସିନ୍ଦୁର ଦାନ କରୁଥିଲେ। ବାବାଙ୍କଠୁ ଯାହା ବି ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍ଖା ଯାହା ବି ସବୁ ପିନ୍ଧିଲେ, ସବୁ ବାବାଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପର୍ଶ କରେଇକି ତାପରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରରେ ବସିଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲା। ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଦାନ ପରେ ବାବା ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଓ ମାଇ ଗଡ଼୍, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟଟା ଏତେ ମେମୋରେବୁଲ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ମାନେ କାହାର ନଜର ନ ଲାଗିଯାଉ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ। ମାଆ ତ ବାହାଘର ପରେ ଯେମିତି ସିନ୍ଦୁର ଦାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମାନେ ସେଟା ଭାଷାରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ତା ନନା ଟିକେ ଆଣି ଡମ୍ବରୁ ବଜେଇ ଦେଲେ। ଏଠି ଆମର ବାହାଘର ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ନନାମାନେ ବାହାଘର ପରେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ବରଣମାଳା କରାଯାଏ, ସେମିତି ବି ଦୁଇ ନନା ବାବା ମାଆଙ୍କର କରେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମିତି 2 ଥର 3 ଥର ଯେଉଁ ପିନ୍ଧା ସେ ସବୁ ଯେମିତି ହିଁ ହେଇଥିଲା। ବରଣମାଳା ବାବା ମାଆଙ୍କର ପିନ୍ଧା କରେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 6ଟା ପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା, 6ଟା 15 20 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ବରଣମାଳା ପରେ 7 ଫେରା ଯେଉଁ ଘୁରନ୍ତି, ସେମିତି ହିଁ 7 ଫେରା ହିଁ ଘୁରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମାଆ ଆଉ ତାପରେ ବାବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଅଲୌକିକ, ଯେ କଥାରେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି ଭାଷାରେ କରିପାରିବିନି। 7 ଥର ଯେମିତି ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ବେଦି ଚାରିପଟେ ଯେମିତି ସବୁ ଘୁରା ଇଏ କରନ୍ତି, 7 ଫେରା ଯେମିତି ନିଅନ୍ତି, ସେମିତି ନେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ କ'ଣ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେବା। ତ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରି ଆମେ ଆମର
ଭଲ ପାଇବା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଥିଲୁ। ଯେତିକି ବାବା ମାଆଙ୍କର ପାଖରେ ଆମର ଏତିକି ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା କି ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା, ତ ସେ ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ମାନେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ବାବାଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଆସି ବାବା ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନ କହିବାର ଏ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଥିଲେ, ତ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ନନ୍ଦୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ତାକି ନନ୍ଦୀ ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସେ ବି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେଇକି ଥିବେ କି ଯେମିତି କେତେବେଳେ ବାବା ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଠି ବାବା ମାଆ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେମିତି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି, ବରକନ୍ୟା ଆସେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା ଯେମିତି ଯାହା ସବୁ କରାଯାଏ ରିଚୁଆଲ୍ସରେ, ଓଡ଼ିଆ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଯେମିତି ସବୁ କରାଯାଏ ସେମିତି ସବୁ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଥିଲେ ଜଣେ ମାଉସୀ ସେଠି ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ସବୁ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି, ପାଛୋଟି ନିଅନ୍ତି ବାହାଘର ପରେ, ସବୁ ସେମିତି ହିଁ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇଥିଲେ, କାରଣ ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଉପାସରେ ରହିଥାନ୍ତି ନା, ବରକନ୍ୟା କିଛି ଖାଇନଥାନ୍ତି, ସେମିତି ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ବୋଧେ କିଛି ଖାଇନଥିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବି ଲଗେଇଥିଲେ ସେଠି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମାନେ କଉଡ଼ି ଖେଳ ହେଇଥିଲା, କଉଡ଼ି ଖେଳ ଦିନ ନା କରିଥିଲେ ବାବା ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଏ କଉଡ଼ି ଖେଳ, ବାବା ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଉଡ଼ି ଖେଳ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହାର ଜିତି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ବାବା ଯେଉଁଠି ମାଆ ସେଇଠି, ମାଆ ଯେଉଁଠି ବାବା ସେଇଠି, ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ। ତାଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦେବତା ବି ମାନେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ମାନେ ଦେହରେ ଧାରଣ କରିନଥାନ୍ତି, କେବଳ ବାବା ହିଁ ପତ୍ନୀକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଫାଇନାଲି ବାବା ହିଁ ଜିତିଗଲେ। ତେଣୁ ବାବା ଜିତନ୍ତୁ କି ମାଆ ଜିତନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଜିତନ୍ତୁ, ଜଣେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅର୍ଦ୍ଧା ଶରୀର ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ସେ, ଯିଏ ଜିତିଲେ ସେ ଜଣେ ହିଁ ହେଲେ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ମନ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଏତେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଭାବିଲି କି ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ବାବା ଏମିତି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତେ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋତେ ଶିବ ବିବାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା। ମୁଁ ତ କେବେ ଜୀବନରେ ଭାବିନଥିଲି କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିବ ବିବାହ ହୁଏ କି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କରାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋତେ ଜଣେ ସଡନ୍ଲି କହିଲେ, ତ ଯାହା ବି ହଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଏଠି କଉଡ଼ି ଖେଳ ତା ଭିତରେ ସରିଗଲା, ବାବା ମାଆ ଏଠି ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ସବୁ ନନାମାନେ ଯାଇଥିଲେ, କିଛି ଖାଇନଥିଲେ ତ ଖାଇକି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ସବୁ ରେଡ଼ି, ମାନେ ଆସ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ପାଲିଙ୍କି ସବୁ ସଜ ହେଇଥିଲା ଫୁଲରେ। ନନା ତାଙ୍କୁ ବାବା ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାନରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ, ତାକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଯେମିତି ବରଯାତ୍ରୀ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ବାରାତ ଯାଆନ୍ତି ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବାବା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଧରେ ବାବାଙ୍କୁ ଫୁଲ ସଜେଇକି। ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମାନେ ସେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରି ଧରୁଥିଲେ। ଏତେ ବୟସରେ ବି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଆଉ ସେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଧରିଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ବାବା ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି କେତେ ଖୁସିରେ ସବୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ବାବାଙ୍କର। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ, ମାନେ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ବାବାଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତ ମାନେ ଜେଣ୍ଟସ୍ କମ୍ ଥିଲେ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ସେଠି ଟିକେ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ହୋଲି ସବୁ ଛାଟୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୋଲି କରିଦେଇଥିଲେ ହୋଲି। ମୁଁ ତ ପୁରା ଗୋଟା ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଡିଜେ ବି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଡିଜେ ଆସିଲେ ବାବା ଥିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମଜା, ସମସ୍ତେ ଏତେ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲି, ବାବାଙ୍କ ବାହାଘର ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ହର ହର ମହାଦେବ।